आवाज करता हूँ कि वो आगे आ जाएं और तशरीफ रखें। मुख्तलिफ सलमान साहब से कि वो राबित होता अफला यंसुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ सुतिहत. Translation: Do they not look at the camels, how they are created, and at the sky, how it is raised high, and at the mountains, how they are fixed firm, and at the earth, how it is spread out? Sadaqallahul Azim. जज़ाकल्लाह। आज में हमारे प्रॉपर जो रोजनाथ का मौजूद है गुलाम साहब भी साहब तशरीफ ले आए जनाब नाथ। इससे पहले सरदार राजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे तशरीफ ले आए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए हबीबे खुदा ए शहे दोसरा ए हबीबे खुदा ए शहे दोसरा लिल्ला सुल्ले न फरियाद बहरे खुदा ए हबीबे खुदा। अज अजल ता अबद शहन शाही तेरी तू खुदा का है सारी खुदाई तेरी। अज अजल ता अबद शहन शाही तेरी तू खुदा का है सारी खुदाई तेरी। सरवरे सरवरां मुर्शदे मुर्शदां सरवरे सरवरां मुर्शदे मुर्शदां तू गनी है ज़माना है सारा गदा ए हबीबे खुदा। यूं तो जिसमें मनोवर का साया नहीं कौन है जिसके सर पे ये साया नहीं। यूं तो जिसमें मनोवर का साया नहीं कौन है जिसके सर पे ये साया नहीं। यूं तो जिसमें मनोवर का साया नहीं कौन है जिसके सर पे ये साया नहीं। रहबरो इन सोजां रहबरो इन सोजां रहमत बेकरां रहबरो इन सोजां रहमत बेकरां तू गनी है ज़माना है सारा गदा हबीबे खुदा। बहरे हसनैन नज़रे करम कीजिए यौम महशर है लिल्लाह बचा लीजिए। यौम बहरे हसनैन नज़रे करम कीजिए यौम महशर है लिल्लाह बचा लीजिए। इससे अहकार को इस शर्मसार को
اس سیاحکار کو، اس شرمسار کو اپنے دامان رحمت میں لینا چھپا، اے حبیب خدا اے شہید و سرا، اے حبیب خدا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آج قانونی بیٹھک ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے جو سلسلہ قائم رکھا گیا ہے، یہ اس کی ایک کڑی ہے، اور میں مشکور ہوں جناب سید ذوالفقار عباس نقوی صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں اپنے تجربات سے وہ مستفید کریں گے۔ میں مشکور ہوں سردار عبدالرزاق صاحب کا، استار اللہ صاحب کا، خالد صاحب کا، ذاکر مرزا صاحب کا، سوادی صاحب کا، عبدالباسط کا، ملک آسم کا، نثار انقلابی صاحب کا، اور تمام ینگسٹرز کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ اور اب میں ملتمس ہوں صدر بار سے کہ وہ مکمل تعارف سر پہ کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی بیٹھک کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اس جو محفل ہے یا اس مجلس کا یا اس جو سٹنگ ہے میٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سینئر وکلاء جو اس بار کے عہدیدار بھی رہے ہیں وہ آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اور آپ کی رہنمائی کریں کہ آئندہ پروفیشن میں آپ لوگ جو اسپیشلی ینگسٹرز ہیں وہ آئندہ جا کے کیسے اچیومنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے نقوی صاحب سے گزارش کی تھی اور انہوں نے مہربانی فرمائی آج تشریف لائے۔ سر آپ نے LLB پنجاب یونیورسٹی سے 1984 میں کیا۔ 1984 میں ہی ملک رب نواز نون صاحب جو سینئر لیجنڈ لائر تھے، اس بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ 1984 میں آپ نے ان کا چیمبر جوائن کیا۔ 1986 میں آپ ہائی کورٹ بار کے ممبر ہوئے اور لائسنس بھی لیا۔ سن 2000 میں ملینیم میں آپ نے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ آپ کی انرولمنٹ ہوئی۔ 2006 میں آپ ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کے صدر رہے۔ 2010 میں آپ نے یہ ہماری بار کی صدارت فرمائی۔ پنجاب بار کونسل کے ممبر اب 2015 میں بنے۔ اس کے علاوہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر 5 سال بچوں کو پڑھایا، ان کی رہنمائی کی۔ آج یہاں تشریف رکھتے ہیں سر، آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ اپنے تجربات سے بچوں کو آگاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پریزیڈنٹ اللہ زیدی صاحب، سیکرٹری صاحب خرم اور کیبنٹ جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جو نئے آنے والوں کو اس پروفیشن میں ایک ویلکم بھی کہنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ آپ نے دنیا کا بہترین پروفیشن چنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں میرے استاد محترم ہیں راجہ ستار اللہ صاحب، چھوٹا بھائی ہے سردار رازق مرزا صاحب، پروفیسر خالد سواتی صاحب اور دوست بیٹھے ہیں، ان سے ہی سیکھ کے ہم نے بھی اپنی وکالت کا معاملہ چلا اور راجہ صاحب ہمیشہ رہنمائی فرماتے ہیں۔ 1984 میں جب سفر شروع کیا تو ذہن میں ایک بات سرٹن تھی کہ ہم ایک بیسٹ پروفیشن کو چوز کیا ہے اور ہم اس پروفیشن میں داخل ہو رہے ہیں جو 2 معاملات میں بہت ہی اہم ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کی پریشانیوں کو شیئر کرتے ہیں اور پھر ان کو سالو کرنے کے لیے ان کے لیگل پرابلمز ہیں ان کے ایشوز کو جو ہے ریزالو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک ایسا پروفیشن ہے، سید عمران صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ وہ ویسے بھی شکریہ ادا کرنے آئے ہیں پنڈی بار کا، تو انہیں میں کہوں گا تشریف بہت رکھے۔ ماشاء اللہ سے کمپیٹنٹ اور پروفیشنل ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب پروفیشن جوائن کیا تو اس یقین کامل کے ساتھ کیا
کہ ہم نے بیسٹ پروفیشن کو چوز کیا، اور اس کے ساتھ ہی پھر یہ بھی یقین کامل تھا کہ خدا کی ذات رازق الرزاق ہے اور اسی نے رزق دینا ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ جو ڈیوٹی ہم پہ اسائن ہوئی ہے وہ ہم پوری کریں. جب وکالت شروع کی تو میرے بردر ان لا غضنفر علی شاہ پریکٹس کرتے تھے، اللہ نے ولی کی رحمت کرے، لیکن وہ سیاسی طور پر کافی ایکٹیو تھے. تو ایک مہینے میں میں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے سیاست سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس سیاست کے چکر میں پروفیشن کے پیچھے نہ رہتا. تو میں نے کوٹوں میں بیٹھنا شروع کیا کیونکہ میرے کریز تھا، میری شوق تھا، میرا یہ پیشن تھا اس بات کا کہ میں نے وکیل بنا. میں نے کوٹوں میں جب بیٹھنا شروع کیا، بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ چوائس جو سینئر کی ہے اس میں بھی آپ کو بہت چیزیں مد نظر رکھنی ہوں گی، بیکاز آف دس کہ یہ نام پھر آپ کو ساری عمر اپنے ساتھ آپ کے رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو سٹیپس آپ ادھر سے شروع کریں گے. تو میں کوٹوں میں جا کے بیٹھ جاتا تھا. تو ایک دن میں نے اللہ علی کی رحمت کرے ملک نواز نون صاحب کو، تو حافظ خلیل صاحب کی جو ہے کورٹ میں وہ بحث کر رہے تھے، مجھے بہت اچھی بحث لگی. میں نے اپنے بردر ان لا سے کہا کہ جی میں نے آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا. وہ کیا کہہ رہے؟ میں کہا سر میں نے وکیل بننا ہے اور میں نے سیاستدان نہیں بننا، مجھے مہربانی کریں آپ نون صاحب کے پاس کریں. انہوں نے مجھے کہا کہ نون صاحب نہیں، میں تمہیں ایک اور بڑے وکیل صاحب کا نام لیا، اللہ انہیں بھی کے نام. میں کہا نہیں، میں نے نون صاحب کی بحث بھی سنی ہے اور میں نون صاحب کے کو آبزرو بھی کیا ہے. ان کے ساتھ ایک تو جونیئر نہیں ہے کوئی بھی، تو مجھے کام کرنے کا موقع ملے گا. اور دوسرا یہ کہ دوسری جگہ پہ یہ کہنے کے لیے کہ کوئی وکیل صاحب آ رہے ہیں 7واں نمبر چاہیے، جو کہ مجھے پرفارمنس کا موقع نہیں ملے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نون صاحب کے پاس گئے، نون صاحب نے ویلکم کیا اینڈ آئی ہیو اسٹارٹڈ. یہ میری اپرینٹسشپ تھا. اب کیونکہ کریز تھا پروفیشن کا کہ اس پروفیشن میں وکیل بننا ہے اور وکیل ہی رہنا ہے، تو اپنے جو سینئرس ہیں ان کے ساتھ کام جو شروع کیا. تو جو ان کے کلائنٹس تھے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے کلائنٹس وہ کلائنٹس ہوں گے جو آپ کے سینئر کے کلائنٹس ہیں. فرق یہ ہوگا کہ آپ تھوڑے پیسوں میں وہ کام کریں گے اور وہ زیادہ پیسے لے لیں گے، لیکن یہ کلائنٹ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کا کام آپ کرا لیں گے. یہ پہلی. تو میں کلائنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ موو کرتا تھا. آپ یقین کریں 20 دفعہ وہ بلاتے تھے، میں ان کے ساتھ بھاگتا ہوا جاتا تھا. میں کہا یار وکیل تو بڑا زبردست ہے. دوسری بات، نون صاحب ماشاءاللہ بہت تیز چلتے تھے، ہم نے بھی ان کو فالو کرنا شروع کیا. اور اب یہ ہوتا تھا کہ کلائنٹ پیچھے ہانپتا ہوا آ رہا ہے اور ہم آگے آگے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. میں کہا جی وکیل بڑا ڈاٹا ہے، وکیل بڑا زبردست ہے، 1 منٹ میں پہنچتا ہے. کام سر ستار سر شروع ہو گیا. میرا لائسنس ہے 23 اکتوبر 1984 اینڈ آئی کیم انڈیپینڈنٹ آن 13 اکتوبر 1984. جب مجھے پتا چلا میرا لائسنس سائن ہو گیا، نون صاحب سے میں نے کہا سر میں خود کرنا چاہتا ہوں. میں کہا یار ابھی ٹھہر لو. میں کہا سر جو کچھ بھی ہوگا اللہ مالک ہے دیکھتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اللہ انہیں غریب کی رحمت کرے، انہوں نے اپنی جگہ جو کمرے میں شفٹ ہو گئے تھے تو وہ جگہ مجھے دی. ابھی میرا بورڈ لگ رہا تھا وہاں پہ، تو مجھے ایک 575 روپے کا کیس ملا فیملی کا. اور پھر اللہ نے 84 کی بات بتا رہا ہوں، 575 سے ہر روز 300 500 400 روپے کما کے جائے. اور پہلے مہینے مجھے یاد ہے میں نے 10,000 روپے کمائے. اور میں اکثر مثال ابھی صاحب بھی بیٹھے تھے اور مجھے بھی کہتا کہ میری اکانومی یہ ہے کہ میں 38 سال کی وکالت میں ایک دن بھی پیسوں کے لیے پریشان ہوں. یہ پروردگار نے بڑی نوازش کی. اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ مجھے کامل یقین تھا کہ پروردگار رازق الرزاق ہے، میرا رزق آنے ہی آنا، کوئی مسئلہ نہیں. لوگوں نے کہا جس طرح ایک آج کل بھی بات ہوتی ہے کہ کتنے آ گئے ہو، کہڑا پروفیشن چوز کریں. میں کہا ٹاپ پہ جگہ خالی ہے، چھت خالی ہے نا. میں کہا ہاں جی چھت خالی ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے، چھت پہ جانا ہے، ٹاپ پہ جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکلیں گے اس میں سے. اینڈ دین سردار صاحب اسٹارٹ ہو گئی کہانی. آپ کو پتا یہ سارا پروفیشن ہمارا ہیومن سائیکالوجی کا ہے.
آپ کی کلائنٹیج، آپ کے لوگ، آپ کو آبزرو کرنے لوگ آپ کے متعلق کیا رائے قائم کر رہے ہیں، دیٹ ہیز ٹو بی سین. اب ہم یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا باہر کے سامنے مال روڈ نہیں بنا جہاں پہ اب تو پکا وہ ہے، وڈ یو بلیو کہ میں 100 چکر اس بیریئر سے لے کے اور گیٹ تک ویسے ہی لگاتا رہتا ٹو شو دی پیپل کہ آئی ایم ویری بزی لائر. اب لوگوں نے کہا یار ایک وکیل صاحب ہے، اور صبح میں نے لفافہ اٹھانا اور ہر کورٹ میں جانا اور ایسے دیکھنا جیسے 6 کیس میرے لگے. اب وہاں پہ کیا ہونا شروع ہوا کہ مجھے کچھ وہ لوگ ملنے شروع ہوئے جو مجھے جانتے ہیں. 3 لوگوں کو میں نے ہمیشہ بڑا وی آئی پی ڈیل کیا. ایک وہ جو میرا اسکول کا دوست تھا، اگر وہ میرا اسکول کا دوست آ جاتا تھا میں اس کو ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکال دیتا. ایک وہ جو میرے محلے میں جب میں بچپن جہاں میں نے گزارا وہاں کا کوئی آ جاتا تھا. اور تیسرا وہ جو میری کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا وہ سب. اب یہ میری بات شروع ہو گئی کہ یار اپنی صاحب بڑا زبردست وکیل ہے، بڑا زبردست وکیل ہے. کام آہستہ آہستہ آنا شروع ہوا. اللہ نے بڑھنا کیا پرفارمنس. پھر میں 8 بجنے میں 5 منٹ پر اپنے پھٹے پہ بیٹھ جاتا تھا اور 4:05 سے پہلے کبھی نہیں گیا. ایویں کتاب لے کے جب میں یہاں پھر رہا ہوتا تھا یہ کتاب لے کے بیٹھتا تھا. لوگ گزرتے تھے کہ یار بچہ پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت بڑا قابل بچہ ہے، یہ تو ہر وقت ہی پڑھ رہا ہوتا ہے کہ سالہ ہاتھ میں پکڑا یہ اپنا لا جرنل اور پڑھتے رہے. اب لوگوں نے ویسے ہی آ کے مشورے کرنے شروع کر دیے. آپ یقین کریں میرے پاس 4 بجنے میں 5 منٹ میں بھی کیسز آئے اور 8 بجنے میں 5 منٹ بھی کیسز آئے. آگے سر فزیکل ریمانڈ پہ پیش ہونا ہے، سر جوڈیشل ریمانڈ پہ پیش ہونا ہے. اب میں نے اس فزیکل ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ پہ بھی ایسے ہی بحث کرنی جیسے میں فائنل بحث کرتا ہوں. کیونکہ آپ کو جو کرمنل سائڈ پہ پریکٹس کرتے ہیں ان کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک واحد تاریخ ہوتی ہے یا موقع ہوتا ہے جب ملزم کے ساتھ میں آپ بحث کرتے ہیں. اگر آپ ضمانت کی بحث کریں گے وہ جیل میں ہوگا، اور کوئی بحث کریں گے وہ جیل میں ہوگا. ٹرائل تو ابھی ہمیں کوئی انیشیل ہی نہیں دیتا. اس سے یہ ہوا کہ جی جیل کے اندر وہ جب جاتا تھا تو کیا تھا وکیل بنتا کام آگے شروع ہوا. 18 سال وکالت گزری تو پھر خیال آیا کہ نہیں اب وکیل بن رہے ہیں، اب تھوڑی سی جمپ چاہیے. میں نے اس سے پہلے 18 سال سے پہلے آئی واز اے ڈفرنٹ مین. میرا اپنا ذہن یہ تھا کہ میں پروفیشنل ہوں، مجھے ضرورت نہیں کسی سے بات کرنے کی، ہاتھ باندھ کے بڑوں کے سامنے بیٹھ جانا، کام کرنا، پھٹے پہ بیٹھے رہنا. جب میں نے پہلا الیکشن سیکٹری کا لڑا آئی لاسٹ دیٹ الیکشن. میں نے دوسرے دن اپنے جن کے ساتھ میں ہارا تھا ان کے دفتر صبح گھر کیک لے کے گھر پہنچ گیا اور نوٹس ایکسچینج کیا. جب میں نے ان سے بات چیت کی تو سب سے پہلا جو مجھے شوق لگا وہ یہ لگا کہ میں ان کے گھر جا رہا تھا اور میرا ایک قریب ترین دوست، عزیز ترین دوست ان کے گھر سے اپنی بیگم سمیت واپس آ رہا تھا. میں نے کہا یہی صبح صبح اگر 9 بجے کوئی کیک دینے جا رہا ہے، مٹھائی دینے، تو ظاہری بات ہے اس کو پرسنل اتنا تعلق ہوگا. خیر وہاں پہ نوٹس ایکسچینج ہوئے، بات ہوئی. تو میں جب کھڑا ہوا تو میں نے اپنے دوست کو کہا جو جیتے تھے کہ تمہیں جیتنا چاہیے تھا، یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا اور یہی طریقہ ہے الیکشن لڑنے کا. اینڈ دین آئی چینج مائی سیلف. پھر میں سوشل ہو گیا، ان دوستوں سے میری دوستی ہو گئی، ان لوگوں سے جو میرے مخالف ہو. لوگ بڑے حیران تھے کہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا لیکن یہ ہمیں چاہیے کہ بغیر جانے نہیں دیتے. اینڈ الٹیمیٹلی آفٹر 4 years آئی وان دی الیکشن ایز اے پریزیڈنٹ. پھر دوسرا الیکشن، پھر تیسرا الیکشن، پھر تیسرا. اب جب میں پریزیڈنٹ بنا تو میں نے کمپین پریزیڈنٹ بن کے نہیں، میں نے کہا میں کمپین میں ہوں. کمپین ان سینس کہ ہم نے ذہن میں یہ بات بنائی کہ ہم نے کوئی باہر سے خرچ نہیں کرنا، اور جو چیزیں آپ کوئی چیز محسوس کرتے رہے 18-20 سال میں کہ یہ ہماری کم ہے، اس کو کوشش کیا کہ میں پورا کروں. ہم نے کام کیا، اللہ نے کیا، عزت رکھی، سارا کچھ کیا اور باہر کو ہم نے ایلیویٹ کیا کافی. اس طرح ہائی کورٹ کا الیکشن، اس طرح پنجاب بار کونسل کا الیکشن تھا. آج 58 ایئرز ہو گئے، 2000 میں سپریم کورٹ کا الیکشن ہے. اب میں آپ بچوں کو پہلے بات یہ کہوں کہ آپ یہ یقین کامل رکھیں کہ آپ نے بیسٹ پروفیشن چوز کیا، نمبر 1. نمبر 2 از کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور اس کام کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو رزق دینا ہے.
اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ صبح 8 بجے آپ آئیں اور شام 4 بجے یا 10 بجے تک کام کرتے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ضرور آپ کو رزق ملے گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ. صرف یہ ہے کہ آپ کی موجودگی وہاں پہ ضروری ہے. میں کچھ بھی ہو جائے دفتر شام کو ضرور بیٹھتا ہوں. اب تو اسلام آباد میرا دفتر ہے, دن میں ادھر بیٹھتا ہوں, بیکاز آف دس کہ جب تک آپ کو اس پروفیشن میں کریز نہیں ہے آپ جو ہے نہیں کر سکتے. اب آ جاتی ہے کہ کلائنٹ کیس آیا کیسے. کلائنٹ دیکھیں, ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلے جو آپ سے بات چیت کریں گے تو وہ لوگ کریں گے جو آپ کے بڑے پرسنل ہیں, لیکن آپ نے ان کو جو ایڈوائس دینی ہے وہ اتنی پروفیشنل لیول پہ کر دینی ہے کہ وہ یہ محسوس کریں اس بات کے لیے کہ بچہ بڑا محنتی ہے اور بڑا زبردست ہے. کیونکہ کلائنٹ ہمیشہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے کہ اس کو ریلیف ملا یا نہیں ملا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک کیس میں نے ایک سندھی میرا کلائنٹ تھا, بڑی بحث کی, رمضان تھے, بڑا ہوئے سزا صاحب اس نے کہا مجھے کہ صحیح بڑا ملا ہے, صاحب بڑی بحث ہوئی لیکن صحیح ملا کیا, ہم تو ریلیف کے بچے ہیں. اب ریلیف کس طرح ہے, ہاؤ ٹو موو, کون سی ایسی بات کرنی ہے جو مورلی آپ کو اور ایتھیکلی بھی ٹھیک ہو اور ساتھ ساتھ کلائنٹ کا جو ہے وے آؤٹ نکلے جس طرح. اس کے لیے سب سے پہلی بات ضروری ہے کہ آپ کو گرپ ہونی چاہیے. گرپ ان دا سینس کہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک کیس میں نے 7 دن کا انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ کورس کر لیا, ویسے اپنی ایجوکیشن کو انکریز کرنے کا. تو میں ہائی کورٹ سے واپس جا رہا تھا, ایک برخوردار میرے ساتھ بیٹھ گیا ہے, مجھے کہتا ہے سر انٹلیکچوئل پراپرٹی کا کیس کیا, میں کاپی رائٹ کا. میں کہا ہم تو سرٹیفائڈ وکیل ہیں, ابھی سرٹیفکیٹ کیا. میرے پاس کتاب بھی نہیں تھی اس ٹائم, ویسے ہی کر لیا تھا ہم نے. کہ انہوں نے کہا سر شام کو پارٹی نے کہہ دی تھی تو میں آپ کو بتا دوں. بتا دو. شام کو آنے سے پہلے میں کچہری گیا, کچہری سے جا کے میں نے کاپی رائٹ کی کتاب خریدی. کتاب خرید کے 5 بجے گھر میں بیٹھ کے اس کو میں نے اسٹیچوٹ کو اسپر کر دیا. شام کو سزا سے میٹنگ ہوئی, انٹلیکچوئل پراپرٹی میں کاپی رائٹ کا کیس تھا ان کا, بادشاہ کی. انہوں نے کہا کہ زبردست, تو پھر کیا ہونا چاہیے. ہم نے کہا جی کہ دعویٰ دائر کریں گے یہ سب. انہوں نے جی ٹھیک ہے, ہم بتائیں کیا کرنا ہے, کتنی فیس لیں گے. میں نے کہا 3 لاکھ روپے. انہوں نے کہا سر 3 لاکھ کو رعایت نہیں ہو سکتی. میں کہا نہیں, ہم 3 لاکھ سے کم نہیں دیتے. آج سے میں 20-25 سال پہلے کی بات. انہوں نے کہا سر 1 لاکھ میں ہوگا. میں نے کہا 1 لاکھ ہوگا. 1 لاکھ روپے لے کے اب دوسرا اسٹیپ تھا کہ میں لکھوں گا کیا. مجھے تو آتے ہی نہیں ہے کاپی رائٹس کے لیے. مجھے یاد آیا کہ میں ایک دن کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا. ہاں سر, تو ایک جگہ ٹی جے کے بحث ہو رہی تھی جس میں وکیل صاحب لاہور سے آئے ہوئے تھے اور وہ ٹریڈ مارک کی بحث کر رہے تھے. میں نے جان کے علمت سے کہا کہ یار ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک لائر آئے تھے لاہور سے, اور لاہور نے جو ہے وکیل, انہوں نے کہا ہاں سر, اس نے مجھے فوٹو کاپی کرا دی اس کی. ہم نے وہ پڑھا. پارٹی کو ہم نے کہا لکھیں گے ہم اکیلے, آپ ساتھ میں بیٹھو گے کیونکہ ہم نے تو نقل مار دی تھی, ٹھیک کرنا تھا. ٹھیک ہے, میں نے بیٹھ کے اس کو دعویٰ بنایا. آپ یقین کریں جب اس نے دعویٰ پڑھا تو کہتے ہیں نقوی صاحب اس سے بہتر دعویٰ لکھا ہی نہیں جا سکتا. اب دائری تھی, دائری کی, جب دائری کی تو شفیع صاحب تھے جج صاحب, یہ ٹریڈ مارک بحث ہے, انہوں نے 1 دن کا نوٹس کر دیا. تو نوٹس کیا تو میرے مقابلے میں شیخ عمران کچھ ہی امتیازی آ گیا, ہمارا دوست ہی. ہم نے کہا چلو اب معاملہ جو ہے کچھ بہتر ہو جائے گا. میں نے بحث کی, مجھے اسٹے میں. اب یقین کریں میں وہاں سے باہر جب نکلا تو کلائنٹ نے مجھے گودی میں اٹھا لیا اور اتنا بڑا بکے آج مجھے کو یاد ہے وہ لے کر. اب ان کو میں جب بھیجا تو دوسرے دن پھر انہوں نے آ کے کہا وہ تو رک ہی نہیں رہے. ہم نے کہا جی کرمنل کیس کریں. میں کہا جی کرمنل کیس کیسے ہوگا. میں کہا کمپلینٹ ہوتی ہے. ہم نے کمپلینٹ ڈرافٹ کی, وہ تھانے گیا, پرچہ ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. جب وہ آیا میرے پاس کمپلینٹ لکھانے کے لیے تو ہم نے کہا جی کہ اس کے فیس. ہم نے کہا جی فیس کس بات کی. فیس تو ایک کرمنل کیس ہے. کتنی فیس. ہم نے کہا 3 لاکھ. ان کو جی 1 لاکھ دیں گے, وہ 1 لاکھ روپے. ٹھیک ہے, خیر جی وہ ایف آئی آر ہو گئی. آپ وڈ یو بلیو کہ سر وہ 12 دن فزیکل ریمانڈ پہ کاپی رائٹ کے کیس میں ہم جاتے شور مچاتے لٹ گئے جی, یہ کھا گیا, یہ کر گیا. الٹیمیٹلی انہوں نے
ایک بہت سینئر بڑے مہنگے وکیل کو انگیج کیا. انہوں نے کیا کیا کہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ پہ ریٹ کر دیا. بعض وکیلوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے ریٹ کریں اور پھر اس کے بعد واپس آئیں. ریٹ کی کاسٹنگ کی اس کی ایف آئی آر کی. پھر وہ آگے کہ سر یہ تو انہوں نے ایف آئی آر کر دی اور کاسٹنگ ہے کہ ٹھیک ہے کل وکالت نامہ دیتے ہیں. وکالت نامہ دینا فیس ویسے فیس کس بات کی نہیں, فیس تو ہائی کورٹ کی ہے نا. ٹھیک ہے وہ کتنے وہی 3 لاکھ تو پھر 1 لاکھ روپے دے دیے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے عزت ایسی رکھی کہ کاشنگ جو کاشمنٹ ہے آپ کو پتا بہت ہی ریئر چانسز ہوتے ہیں جس کے ہونے کے, وہاں پہ بھی جا کے وہ کیا. یہ ساری بات بتانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کچھ نہیں آتا تھا سیکھے, لکھانا نہیں پڑھ آتا تھا لکھا لیا, پیش ہو گئے, بحث ہو گئی, اللہ نے عزت رکھ لی. اب میں اگر اس کو کہتا بھائی کاپی رائٹ کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی کا تو مجھے آتا ہی نہیں ہے, تو میرے ساتھ بھی کیا تھا. اور دوسری بات ہے کہ میرا ایک ایکسپیرینس جو میں نے کتاب پڑھی اس کے بعد جو میں نے کاپی رائٹ پڑھا, پھر میں نے ٹریڈ مارک پڑھا, پھر میں نے کافی کیا, پھر اس کے بعد مجھے کیسز اور بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے. مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آئے اس سے پہلے تو آپ کامن سینس کی بنیاد پر اس سے بات کریں. جو ذہن میں آپ کو ہٹ کر رہی ہے بات وہ آپ اس سے ڈسکس کریں اس کو, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ دیں کہ میں نے 2-4 دن مجھے 2 دن دیں مجھے, میں اس کو اسٹڈی کر لیتا ہوں, سینئر سے ڈسکس کر لیتا ہوں. کوئی مائنڈ نہیں کرے گا, کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ یہ نہیں. لیکن جب وہ نیکسٹ میٹنگ آپ کے پاس آئے تو آپ کو ایسے پریپیئر ہونا چاہیے جیسے وہ کہے کہ جی آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں. اب آپ کلائنٹ سے بات کرتے ہیں, اس سے ٹائم لیتے ہیں, بحث کرتے ہیں, اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کیونکہ وہ 20 جگہ سے ہو کر آ رہا ہوتا ہے. وہ تنویر خان صاحب سے بھی مل کر آ رہا ہوتا ہے, سردار راشد صاحب سے بھی مل کر آ رہا ہوتا ہے, سب سے. اب ذوالفقار نقوی نے اس کو کیچ کرنا ہے, تو کوئی ایسی بات ضرور کرنی ہے جو انہوں نے نہیں کی. لیگلی, مورلی اینڈ ایتھیکلی میں کبھی بھی اس بات کو کسی بچے کو نہیں کہتا کہ کوئی ایسی بات کریں جو آپ کے ایتھکس کے خلاف ہوئی ہو. بٹ کیس میں سے ایسی بات نکلنی چاہیے جو یہ سمجھے کہ جی میرا بریف اگر کوئی سمجھا ہے تو وہ ذوالفقار نقوی صاحب سمجھے, اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا. وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ جس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. اینی ہو کلائنٹ اگر آپ کے پاس ہو جاتا ہے پھر انگیج ہو جاتا ہے سارا. اب فرض کر لیں آپ کے پاس بریف آتا ہے, میں آپ کو ایکسپیرینس اس لیے شیئر کروں جو ہم کرتے ہیں, کیونکہ بقول بلال صاحب کے کہ ہم فشنگ کرتے ہیں. ایک پھنس گیا, نہیں پھنسا, کلائنٹ کا آنا, کلائنٹ آئے گا تو آپ کتاب پڑھو گے, بریف ہوگا تو آپ کیس نکالو گے. میں اس بات کے بالکل خلاف ہوں. کوئی یہ کہے کہ جی آپ کتاب پڑھیں, آپ جی بکس پڑھتے رہیں, آپ یہ کرتے ہیں. بھائی اگر کوئی پارٹی آ ہی نہیں رہی, کیس آ ہی نہیں رہا, بریف آ ہی نہیں رہا, تو کتاب کو تو مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی جب تک بریف کے حوالے سے نہ پڑھا جائے. میرا طریقہ یہ ہے کہ میرے پاس جب بریف آتا ہے تو میں اس کو پڑھ لیتا ہوں اور میں وہ بات دیکھتا ہوں جو کلائنٹ کے خلاف ہے اور میں اس سے اس بات پہ بحث کرتا ہوں کہ یہ آپ کی بات جو ہے غلط ہے. وہ کہتا ہے جی اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرے خلاف ہے. اب اس کو آپ نے ریزالو کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بات ہے وہ اس پرپوزیشن کو اس طرح سالو کرے گی. میں کہتا ہوں جی آپ یہ سمجھیں میں آپ کا مخالف وکیل ہوں اور بینگ این اوپوننٹ کاؤنسل میں آپ سے سوال جواب کر رہا ہوں جو میں فیس کروں گا. اب میرے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. اب اس کا جواب لا کے تحت بھی ہے, بکس میں بھی ہے, ہر لحاظ سے. ایک سو شیخ نے قسم سے ادھر بڑے بڑے استاد سامنے موجود ہیں. میں تو ذرا اپنا وکالت کا جو ہے تھینک یو لو سر. جب بھی آپ کے پاس بریف آئے, بریف میں آپ وہ دیکھیں جو اس کی ویک پوائنٹ ہے. اگر آپ اس کو ریزالو کر لیتے ہیں, فار ایگزامپل ایپلیٹ کورٹ کا فیصلہ ہے یا ڈویژنل کورٹ کا فیصلہ ہے, تو پھر مس ریڈنگ اور نان ریڈنگ کو دیکھنا ہوگا. اگر اس نے مس ریڈنگ بھی نہیں کی, نان ریڈنگ بھی نہیں ہوئی, تو پھر آپ کے پاس اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ اٹ آؤٹ. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ فیئر ایڈوائز کرو. کوئی بات نہیں ہے, کلائنٹ چلا جائے گا, جو کہ میرا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ نہیں جائے گا. وہ اس لیے کہ جس کو کیس آیا گا اس نے کیس کرنے کا. لیکن آپ
सुरखरू होंगे, उससे खुदा ना खास्ता आपके खिलाफ भी होता है, तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने उनसे झूठ बोल के ये काम किया। आप अगर हमें ये पहले बता देते तो हम ये ना करते, और वो ज्यादा खुश होगा और सारी उम्र के लिए। क्योंकि देखिए हमारा कोई इश्तिहार नहीं चलता, हमारा वर्ड ऑफ माउथ है जो कि आगे मूव करता है, जिसकी बुनियाद इस सारे दौर में पहली बात ये देखिए कि एडवाइस जो है वो फेयर है कि नहीं। अगर आपकी ये खुशबू फैल जाए कि आप एडवाइस फेयर करते हैं और आप सही ऑनेस्टली से अपना काम करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती और दुनिया की कोई ताकत आपकी तरक्की को रोक नहीं सकती। भूल जाए इस बात को कि प्रोफेशन यूं और यूं, इसलिए कि अगर प्रोफेशन ये अच्छा नहीं था तो मैं अपनी बेटी को क्यों लेकर आया, मैं अपने बेटे को क्यों लेकर आया। कोई ऐसा वकील बता दे जिसकी ये ख्वाहिश नहीं है कि उसके बच्चे जो है उसके वकील ना हो। मेरी 2 बेटियां वकील बने। मैं आज भी बेटियों को कहता हूं कि अगर ये बेटियों के लिए अच्छा ना होता तो मैं कभी ना लाता। तो इसका मतलब है कि इक्वली अपॉर्चुनिटीज हैं बेटियों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, ठीक है। तो लिहाजा इस बात को कहना कि जी यूं है, ये आज भी नहीं, 1984 में भी ऐसी बात थी। तो लिहाजा इस बात को अब आ जाता है इस प्रोफेशन की। मैं आपको ये कहता हूं कि इसके सम्राट या इसके देखें, ये वाहिद प्रोफेशन है जो रात को क्लाइंट पैसे देकर जाता है कि पढ़ कर आना। अब मुझे कोई ऐसा प्रोफेशन बता दें जिसमें सिर्फ इस बात के पैसे मिले कि आपने पढ़ कर आना, आपने उस केस को स्टडी करके आना और सुबह उसके केस को प्रेजेंट करना। रात को लाखों रुपए की फीसें देते हैं आपको इस बात की। तो इतना जबरदस्त बात, और इसकी जो मौजें हैं वो हमारी जब एक बात बता सकती है, हमारे बच्चे बता सकते हैं कि वो पहले रिवाज था कि हर बड़ा वकील, मैं थोड़ा बच्चों को कह रहा हूँ कि जो बड़ा बनना होता था वो बाहर दूर जाता था, तो हमें भी बड़ा लगता था कि जी यार ये छुट्टियां गुजारने इधर गए, छुट्टियां गुजारने इधर गए। तो सरदार आजिफ ने और हम सब लोगों ने तैयार किया कि हम भी बड़े वकील बनने हमें, तो हम भी इस तरह करें। तो मैं 91 से मैंने शुरू किया जाना, बच्चों को भी लेके जाना, उनके साथ 3 वीक्स वेकेशन करनी, ब्रॉड ये बताना। हम बेशक पूरा साल कमाते थे, लेकिन उस 3 हफ्ते की छुट्टियां जरूर गुजारने देते थे। उससे ये हुआ कि एक तो बच्चों के एतमाद भी बनता गया, और दूसरी बात ये कि हवा ये फैलना शुरू हो गई कि वकील ठीक है छुट्टियों से गया ये बात, क्योंकि जज भी पूछना शुरू हो गए थे कि नकवी साहब इस दफा कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक मैंने से भी आपको बताया कि ह्यूमन साइकोलॉजी का सारा मैटर है। आपकी ये हवा होनी चाहिए, आपकी ये रेपुटेशन और खुशबू ये फैलनी चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल वकील हैं और आप इस पर तरक्की करें। फिर अल्लाह ने किया, घर भी दिया, दफ्तर भी दिया, सारा कुछ। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि आप अपनी मार्केट करते हैं, सर्विसेज को मार्केट करते हैं। जितनी अच्छी जगह बैठ के मार्केट करेंगे उतनी ज्यादा वैल्यू है। एक ही केस है जिसका मखदूम अली खान जब यूं किया तो लोगों ने कहा 1 लाख रुपए, उन्होंने कहा नहीं 1 करोड़ रुपए। कोई लाखों के हैं, कोई हजारों में लेते हैं, काम एक ही है, लेकिन मार्केट करने का तरीका होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस कामिल यकीन के साथ आए कि आप एक अच्छे प्रोफेशन को चुना आपने, और चुनने के बाद इसमें अपनी मेहनत की, और फिर अगर आप प्रोफेशनल लॉयर के तौर पर रिकग्नाइज हो जाए तो। एक आखिरी मिसाल देके आपको, एक साहब मेरे पास आए, बहुत करोड़ों अरबोपति का बिजनेस, बहुत ज्यादा। तो कहना कि यार मेरा बेटा बैरिस्टर बार टॉक करके आया तो वो कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि आज आपने उसको बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा आपने उनको बताया कि मैं अपॉइंटमेंट ली है मैंने उनसे? हाँ। आप मेरे दफ्तर चल कर आए हैं? हाँ। मैं इस तरह बैठा हूँ, आप सामने बैठे हुए? हाँ। बेटा बड़ा कौन होगा, करोड़ोपति वाला या प्रोफेशनल? सिर्फ करोड़ोपति वाला अगर सीट के उस साइड पे बैठा है और आप उसको एडवाइस करने लेने आया, ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ने प्रोफेशन में जो इज्जत दी हुई है वो किसी चीज में, फैमिली में, ये आपके प्रोफेशन की जरूरत हर शख्स को होगी। इवन अब निकाह भी कर रहे होते हैं लोग, तो पूछ रहे होते हैं, एडवाइस ले रहे होते हैं कि जी क्या वकील साहब बताइए कोई चीज ऐसी लिखे। मैंने 1-2 जगह जाके निकाह पढ़ना लिखना किसी अजीज से स्टार्ट था, उन्होंने कहा निकाह नामा पूर कर दो, तो दूल्हा का अब्बा कभी इधर जाए कभी इधर जाए।
मुझे परेशानी हुई, उसने कहा वकील लिख रहा है कुछ ना कुछ लिखवा लेगा, ठीक है। तो मैंने उसे कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये उन्होंने कहा है तो मैं मीनिंग दे रहा है कि आपका एक छोटी सी गुजारिश और जो आखिरी करना चाहता हूँ, मुझे पता है टाइम भी शॉर्ट है, सेक्रेटरी साहब भी तैयार हुआ, एक बात कि हमने सबने मिल के ये जो ब्लैक शीप ने इस प्रोफेशन को परसेप्शन खराब किया, इसको ठीक है। आपसे आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं कसम खा के कहता हूं कि ना मेरा बाप जनरल था, ना मेरा चाहे मैं दामाद हूं जज का, मैं एक मिडिल फैमिली से था, पढ़ लिया, ना मेरा बैकग्राउंड था, ना मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ना कुछ था। आहिस्ता 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 अल्लाह ने इधर तक पहुंचाया, और तस्वुर नहीं कर सकते कि परवरदिगार ने कितना नवाजा। जो दुनिया की नेमत आदमी एक्सपेक्ट कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन कोशिश हमेशा ये की किस हद तक कामयाब है नहीं है ये खुदा जानता है, और फिर कोशिश ये थी कि कोई ऐसा सजदा किया जाए जिसका निशान जमीन पे बाकी है। हमने हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट शुरू किया, सब दोस्तों ने मिलके 2010 में हमने ख्वाब देखा, आहिस्ता 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 आज अल्लाह का एहसान है कि 5 फ्लोर्स हमारे कंप्लीट हो गए। मौजूदा एग्जेक्टिव सरदार राजे, आलिद शेख एहसन, सब लोगों ने करते करते, हो सकता है हमें पता नहीं इसमें इलाज की सहूलत मैसर आ भी सके थे, लेकिन हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई इशू ऐसा करना चाहते हैं जिसकी बुनियाद पर वो एटलीस्ट ये महसूस करें कि हम जो है एक ऐसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं जिसने हमारी केयर की। हमारा मेडिकल हेल्थ का प्रोग्राम हुआ, अल्लाह हमें इसमें कामयाब करे। प्रोजेक्ट में तो हमने स्कूलिंग का लॉयर स्कूल का प्रोजेक्ट रखा हुआ, अल्लाह ने किया, वो भी इंशाल्लाह। आप सब लोगों से यही है कि टॉप पे जगह खाली है, हमने टॉप पे पहुंचना है, हमने टॉप के लिए मेहनत करनी है, और मेहनत मूव करके किताबें पढ़ के जाएगी बात है। जब ब्रीफ आएगा तो फिर देन यू हैव टू स्टडी, फिर आपने तैयार भी करना है, फिर आपने प्रेजेंट भी करना है। विद दिस थैंक यू वेरी मच, अल्लाह। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने खूबसूरत पढ़ाई में अपने तजुर्बात को तमाम मोअज़्ज़िज़ वक्ला के सामने रखा, और एक पुर हासिल तरीके से अपनी लाइफ और लॉज को और कानून की प्रैक्टिस को उजागर किया। सर बहुत शुक्रिया। अब क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है, मैं अगर कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहे तो प्लीज। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें की कि वो दिलचस्पी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जैदी साहब को बहुत मुबारक के मैं इस्लामाबाद ज़्यादा जाती थी, अब आजकल यहाँ भी आती हूँ तो मैं इस बैठक का सुनने वालों में हिस्सा बन जाती हूँ। अब मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है, बिल्कुल ये अपने लीगल और लॉ के अलावा जो मीडिएशन का आपसे सवाल करती हूँ। आपकी बेटी भी मीडिएटर का उसने पढ़ा हुआ स्टडी की हुई है, मेरी मुलाकात हुई थी, तो आप क्या देखते हैं इन नियर फ्यूचर जो मीडिएशन का है ट्रेंड आया, कमर्शियल मीडिएशन एंड ऑल डिस्प्यूट, तो क्या इसका कोई चांस है? मुझे ये इत्तेफाक हुआ कि मैं पहला शायद इस्लामाबाद पिंडी में वकील हूँ जिसने अपना इस्लामाबाद का जब ऑफिस बनाया ऑल्टरनेट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट पे बनाया, क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ LLM करके जब इंग्लैंड से आई ऑफिस उसने ज्वाइन किया तो मेरा ख्याल ये था कि हम इसको मीडिएशन सेंटर बनाएंगे। और जब प्रॉब्लम यहाँ पे जो लिटिगेशन है वो ईगो पे है, वो रेजोल्यूशन पे नहीं है। हमारे लिए ये इशू नहीं है कि हमने मुकदमा जीतना या हारना है, हमारे लिए इशू ये है कि हमने इसको बेइज्जत कितना करना है, हमने इनको जलील कितना करना है, इनको खराब कितना करना है। अगर ये माइनस कर दे बात को तो शायद बहुत सारे मैटर्स घर में बैठ के हो रहे, जरूरत भी ना पड़े, खासतौर पर फैमिली मैटर्स। अगर बच्ची का जहेज है तो दे दो, अगर बच्चे की मेंटेनेंस है तो दे दो। दुनिया का अल्लाह मियां ने भी कहा है कि सबसे बड़ा सदका अपनी औलाद को देना। हम आपने देखा होगा और हमें भी इत्तेफाक हुआ कि लड़की आती है कि बेइज्जत करना है, लड़का आता है छटना नहीं है, मुझे क्वेश्चन खूब डाल दे। भाई फैमिली केस है, मेंटेनेंस का केस है, वो है। इसीलिए मेरा वो जो था प्रोजेक्ट वो कामयाब नहीं हो सका। दूसरी बात ये थी कि लीगल बैकिंग यहाँ पे अब तो इन्होंने CPC में भी अमेंडमेंट किया है, इस्लामाबाद वालों ने भी की है,
जो किया। अगर तो कोर्ट की इधर क्या होता था, इधर भी मेडिटेशन का सिलसिला शुरू हुआ मंसूर अली शाह साहब के दौर में और सोहेल नासिर साहब के दौर में, लेकिन वो मौके होनी शुरू हो गई। एक जज साहब को उन्होंने मीडिएटर बिठा दिया, आपके केस में कोई राजीनामा हो गया, जज के यहाँ ठहर जाओ 2 मिनट, उनसे को जो पेमेंट देनी है इस बंदे को वो ले आए। फिर वो जाता था मीडिएशन रूम में, फिर वहां पे तस्वीरें खींचती थी जज साहब के सामने कि हमने जी मीडिएशन करा के 50 लाख रुपए वापस करा दी, ये 40 लाख रुपए वापस। मीडिएशन बहुत जबरदस्त, दुनिया ने भी नॉलेज किया है, सारा कुछ किया है, लेकिन जब तक हम ईगो माइनस नहीं करेंगे ये कामयाब नहीं हो। और अगर फर्ज करें हम इस चीज को माइनस कर देते हैं तो मैं कहता हूँ शायद कचहरियां खाली हो जाए। 1 मिनट जी जी सर वो भी हम नहीं चाहते क्योंकि सब तो मीडिएटर नहीं आप समझे नहीं। आज एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, ये रिस्क एक मेरी एक छोटी रिस्क जो है ना, रिस्क ये कम नहीं होगा। ये कि ये आप बिल्कुल वो ना सारे के सारे चले जाए तब भी कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। ये कभी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये तो हमें पक्का बिलीव है इस बात का। लेकिन नीयतें अगर साफ हैं तो मीडिएशन शायद घरों में बैठ के फैमिली सेटल करें, या कमर्शियल है अगर पार्टनरशिप में कोई डिस्प्यूट है या कोई है, आप मुझे बताया आर्बिट्रेशन है ना, ठीक है, ये रिक्वायर्ड। तो इट्स वेरी गुड, वी आर सपोर्टर ऑफ इट। मैंने जब आज ब्रिटिश हाई कमीशन करा रही थी, आज 10-12 साल पहले से ये लगे हुए थे मीडिएशन का। अब तो मैंने नहीं कोई इतना इंटरेस्ट लिया अभी भी जो था, लेकिन मेरे ऑफिस के अंदर इतना बड़ा जो मेरा मोनोग्राम है उसमें लिखा हुआ है ऑल्टरनेट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। जी जरूर आइए। एंड आई हैव प्रोवाइडेड ऑल। आज से 7-8 साल पहले मैंने स्काइप फैसिलिटी, मैंने कहा था चलो ये हम थ्रू वीडियो लिंक जो है लोगों को बात करके कोई ऐसा सिस्टम आए। मेरा ऑफिस हाजिर है, आप मीडिएशन सेंटर बनाना चाहें वो बनाएं, आप उधर मीडिएशन भी करना जो भी आपसे सीखने के लिए नहीं ये इस्लामाबाद इससे बड़ी तो दिलवाई थी जी मगर वो फिर ट्रेनिंग को जब तक सपोर्ट ना मिले। मैंने अपने दफ्तर में ट्रेनिंग कराई अपने बच्चों की, जी तो वो अपने एसोसिएट्स की, मेरे बेटी ने भी किया, सारा कुछ किया, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस मैं समझता हूँ, मैं अभी भी बीइंग ए लॉयर भी कोशिश करते हैं कि लोगों को समझाएं कि बस करो, इस मुकदमेबाजी से कोई फायदा नहीं। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मजीद आप सर सरदार इमरान नाम है। मैं इस प्रोफेशन में बेसिकली थोड़ा लेट है, आफ्टर सर्विस। पहली साल मेरे उस्ताद भी हमको ज्वाइन भी किया। मैं ये समझता हूँ कि मैं चंद एक लोगों को देखने के बाद आप हमारा, अगर मैं ये कहूँ कि आप हमारे प्रोफेशन का एक ज्वेल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं। सरदार आज़ाद साहब, मैं चूँकि कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, कश्मीर से, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा प्राउड है। सर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी कि आपने जो हमारे हॉस्पिटल के लिए काम, इसके अलावा भी जो आप हमारे जूनियर लोग होते हैं आपसे, उनको आप सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ऐसे अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे, और जब तक आप हैं इंशाल्लाह हम आपसे गाइडलाइन लेते रहेंगे। आपने हर एस्पेक्ट पे काम किया। कुछ हमारे सीनियर्स हैं जो कि नीश में चले जाते हैं, मसलन हमारे सर हैं ये क्रिमिनल में करते हैं और ज़्यादातर 302-324 में करते हैं, लेकिन आपको मैंने देखा कि हर एंगल पे आप काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपके मुख्तलिफ ऑब्जर्व किया मुख्तलिफ कोर्स में, जैसे कि आप ट्रेड्स में भी करते हैं, बिजनेस में मीडिएशन की बात आ गई, इसके अलावा आप फैमिली की भी बात करते हैं। तो जाहिर है कि एज अ लॉयर आपने तमाम एक्सपर्ट्स को, हम जैसे लोगों को, मैं भी तो बहुत जूनियर हूँ, या ये छोटे भाई हैं जो कि समझ लें कि बहुत जूनियर है, आउट ऑफ द कचहरी, एक तो कचहरी के अंदर क्रिमिनल है और सिविल है, सारा कुछ सिविल में आ जाता है, जैसे कि बिजनेस में आ गया, कॉर्पोरेट सेक्टर आ गया, टैक्स आ गया। आउट ऑफ द कचहरी जो है, आप क्या समझते हैं कि कौन से वो वेज हैं जिनके ऊपर हमारे यंगस्टर्स को काम करना चाहिए, कि जो कि अभी स्टिल स्पेस तो हर टाइम होती है, क्रिमिनल में आज भी मौजूद है, लेकिन उन पे वर्क किया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो उन पे हमें वर्क करना चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में हमारे लिए वो ज़्यादा बेहतर। मैं इसके मुताबिक पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। मैं क्योंकि मैंने सेक्रेटरी साहब के हाथ में माइक देखा तो मुझे ये इंप्रेशन हुआ कि मुझे क्लोज कर देना चाहिए, वरना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस नहीं कर रहा।
हम अपने आप को एक्सक्लूड या अपने आप को एक्सक्लूसिवली किसी फील्ड से मुंसलिक ना करें। बेसिकली होता क्या है कि मार्केट है, और इस मार्केट में काम अगर आप कहते हो कि जी मैं सिविल नहीं करता, क्रिमिनल करता हूँ, तो आपकी चॉइस लिमिटेड हो जाती है। फिर जब आप उसको भी स्पेसिफाई करते हो कि जी मैं हार्ड केसेस करता हूँ, मैं एंटी करप्शन के नहीं करता, मैं इसके नहीं करता, तो फिर और इसके। तो मैं थोड़ा सा इस चीज के अगेंस्ट हूँ। मैं कहता हूँ लॉयर विद द पैसेज ऑफ टाइम इज ए लॉयर फॉर ऑल, और कोई मुश्किल नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं होती। जब मैंने 2000 में सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस आया और उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस की, तो शायद मेरे पास मेरी वजह शोहरत से क्रिमिनल साइड पे और वाइट कॉलर क्राइम हो, लेकिन मेरे सबसे ज्यादा केसेस जो रिपोर्ट में वो सिविल साइड के। मैंने उस दिन बैठ के एक लिस्ट बनाई कि कितने केसेस मेरे रिपोर्ट में और कौन कौन सी फील्ड के है। तो मैं आपको शुबे की भी अपनी जजमेंट बता सकता हूँ, मैं आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी बता सकता हूँ। मैं इसमें मतलब कोई फील्ड ऐसी नहीं थी जिसमें हमने काम नहीं किया। बेसिक पॉइंट मैंने जो आपको बताया था वही था कि जो ओपिनियन फॉर्म करें, पहली ओपिनियन वो कॉमन सेंस पे होती है। आपने फाइल पढ़ी, आपको समझ आ गई प्रपोजिशन, अब जो एक दिन या 2 दिन आपको मिलना है, वो 2 दिन या 1 दिन, वो 2 दिन या 1 दिन है, जिसमें आपने उस किताब को, मैंने अभी कॉपी राइट्स का बताया, जो कि मेरे पास किताब भी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने किया और मैंने केस किया और केस में सक्सेसफुल, और उसके बाद फिर हुआ। तो लिहाजा मैं यंगस्टर्स को कहता हूँ कि प्लीज फर्ज कर लें, आपके उस्ताद क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं क्या करता था, मैं कोर्टों में जाके वैसे बैठ जाता था और मैं बहसें सुनता था। मैंने जैसा बताया कि मैं 100 दफा आता था और जाता था अपने आप को बिजी शो करने के लिए। और उसके साथ जो दूसरी बात थी, सर बड़ा से सब कहानी आगे दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये थी कि हम कोर्टों में जाके बैठ जाते थे। 2 बजे के बाद सारे सीनियर को बहस करने के लिए आता था, कोई मतलब। जब मुझे सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस आया तो मैं हफ्ते में, अब 15 दिन में अगर मेरे पास केस नहीं भी होता तो 2-3 दिन उधर जाके बैठता था टू लर्न के क्या तरीके। फिर विजन आपका ब्रॉड होता जाता। जब आपका विजन ब्रॉड होता जाएगा तो आपको फिर सारी फील्ड्स में ग्रिप होती जाएगी, बिकॉज के कानून और प्रपोजिशन को तलाश करना अगर आ जाए कि जी लॉ कौन सा एप्लीकेबल है और मेरे उसमें कौन सा इफेक्ट करेगा, मसला हल होगा। तीसरी आपने बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, जो कि मैं बहुत जरूरी समझता था कि बात करूँ। आजकल है डिजिटल का जमाना, ठीक है। आजकल कचहरी में कोई काम नहीं है, आजकल दफ्तरों में काम है, या नेट पे काम है, या कंप्यूटर पे काम है, सारा कुछ। जब मैंने इस्लामाबाद ऑफिस खोला तो मेरी बड़ी ख्वाहिश भी थी, और अभी भी मैं आई एम ट्राइंग की थी वहां पे हम ऐसा सिस्टम डालें। आजकल 2-3 फील्ड बड़ी जबरदस्त जा रही हैं। एक तो ये कि जब से वर्क एट होम हो गया तो बहुत सारी दुनिया की लॉ फॉर्म्स आपको काम दे रही हैं कि आप बेशक वहां पे बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के उनकी रिसर्च करके दे, उनको सारा कुछ करके। तो बहुत सारे बच्चे, मेरे एक दोस्त है, उनकी बेटी का मैंने पूछा तो मैंने कहा वो बड़ा जबरदस्त है, अमेरिका की कंपनी के साथ और लॉ के फर्म के साथ उनका लेजॉन है, और वो वहां पे $250 पर आवर के हिसाब से होता है, यहाँ पे $50 भी बहुत हो जाते हैं पर आवर के हिसाब से। तो जो लॉ फर्म्स है उन्होंने प्रेफर करना शुरू कर दिया, इसी बात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि क्या आपकी नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग इन द सेंस कि हमारा काम चलता है, मैक्सिमम लोग आपको जाने, मैक्सिमम लोगों को जो पता हो कि आप वकालत कर रहे हैं, ताकि वो आपको कांटेक्ट करें। उसका तरीका मुझे किसी ने कहा तो लिंक्डइन जो है, या इस तरह का वो है सोशल मीडिया के जो है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अब इंग्लैंड से और अमेरिका से आपको अप्रोच करते हैं लोग, जिनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोकल हैं, उसके लिए फिर वो देखते हैं कि आपकी रैंकिंग क्या चल रही है। तो इस टाइम काम अगर आपने अट्रैक्ट करना है तो कचहरी में काम के से ज्यादा काम नेट पे है, काम इंटरनेट के जरिए आपको मिलना है, लॉ कंपनी। और मैंने अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि आप आराम से ईमेल, जितनी दुनिया की लॉ फॉर्म है ना, उनको कर दें कि सर मैं पाकिस्तान में हूँ, ये लॉ मेरा फील्ड है, इफ एनीथिंग एनी सर्विस रिक्वायर्ड तो आई एम हियर। आपको अगर 10 ने भी रिस्पॉन्स कर दी या 5 ने भी कर दी तो आपका क्या है। हम जो यहाँ पे बैठे रहते हैं कचहरी के अंदर, गपशप लगाते रहते हैं या करते रहते हैं, हमने कंप्यूटर लैब जबरदस्त है। आपके पास अगर खुद फैसिलिटीज नहीं है, आप ऊपर जाके बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, इधर कितनी जबरदस्त है।
काम अगर आपने अट्रैक्ट करना है तो दी बेस्ट वे टू गेट इट इज होम। और बहुत सारी दुनिया, मैं ब्रिटिश हाई कमीशन के पैनल पे हूँ, बहुत सारी दुनिया जो है वो अप्रोच करती है इस बात के लिए। तो मैं ये समझता हूँ, बड़ी आपने राइट क्वेश्चन किया कि इस टाइम मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है वो सोशल मीडिया है। आपने कितना अपने आप को एक्सेलरेट करना है, कितना आपने पब्लिसाइज करना है, आपने डिसेंट अंदाज में किस तरह प्रपोजिशन। फिर दूसरा, लोगों ने आजकल बड़े अच्छे बच्चों ने यूट्यूब पे अपने छोटा छोटा सब्जेक्ट बना के जो है वो करना शुरू कर दिया, उससे उनकी पॉपुलैरिटी होने लगी। क्योंकि लोग अब या सोशल मीडिया को देख रहे हैं या नेट को देख रहे हैं, गूगल पे जाके तलाश करें। अभी भी आपको लोग तलाश करते हैं कि गूगल पे देखो पिंडी इस्लामाबाद में वकील कौन सा, तो फिर उधर नंबरिंग का सिलसिला, वो एक पूरी टेक्निक है जिसकी बुनियाद पे वो है। तो काम बेइंतहा है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, किस तरह करना है, मूव कैसे करना है, रिजॉल्व कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए। अगर ये आपको आ गया तो नथिंग है। दूसरी बात है कि देखें, ग्रेजुअली राइज है। अगर आप ये कहें जुल्फिकार नकवी जितने पैसे कमा रहे हैं मैं कमाऊं तो शायद मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अपने साथ वाले को देखें कि यार मेरे साथ इस क्वालिफिकेशन का, मेरी उसका, या आप जब जॉब करके आए हैं और जॉब छोड़ कर आए हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपको किस लेवल की मालूम जॉब थी, तभी आपको छोड़ने का। इसकी हदें आसमानों तक है। आप चलते रहेंगे तो 38 साल के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हम टेक ऑफ की पोजीशन में। और इतना जबरदस्त प्रोफेशन है कि ये अल्लाह के पास ही जाके बंदा कहता है बस पहुंच गए मंजिल पे, अदरवाइज नहीं। जो भी बात करें अपने जमीर से पूछें, अपने जो आपका इनर वो है उससे पूछें कि मैं अनएथिकल तो कोई नहीं कर। अगर आपका कॉन्शियस ही कहते हैं कि नहीं ठीक है। दूसरी, मैं हर एक कहता हूं बच्चों को कि वकालतनामा जरूर होना चाहिए। केस वही करना है, काम वही करना है जिसमें वकालतनामा है। बाय द टाइम ये जो फ्रॉड, जो मुसलबाज होते हैं वो आपको मुश्किल में फंसा देते हैं। एक दफा इसी तरह हमारे दोस्त को उन्होंने ऑफर की कि जी आपको हम लीगल एडवाइजरी देते हैं। उससे 3,000 या 5,000 की लीगल एडवाइजरी दी। दूसरे दिन आके कहा यार वो बैंक वाला जो है ना वो हमें नहीं दे रहा, तो आप हमारे साथ चले। वो वकील साहब लाल कुर्ती उनके साथ बैंक में गए, उन्होंने पैसे निकलवाए। बैंक वाले ने चलते कहा कि सर जरा साइन कर दीजिएगा। उन्होंने साइन कर दिए। पता चला वो बंदा फ्रॉड था। उसने जाली आजाद कश्मीरी से चेक पे ऑर्डर जाली बनवा के अलाइनमेंट में ट्रांसमिट करवा के उस तरह किया था। वो खुद तो भाग गया। वकील साहब की कैसे जान छुटी आप सोचते थे। तो प्लीज, हमारा काम नहीं है तस्दीकें करना, हमारा काम नहीं है चौकों पे अपनी गवाहियां डालना, हमारा काम ये नहीं है कि हम किसी के साथ जाके वकालत के अलावा कोई काम। हाँ, वकालतनामा है, आप हमें देंगे, हम करेंगे जो भी होगा। लेकिन अगर कोई क्या यार मेरे नाल चलना, तहसील ऑफिस में जाना है, उसे दवाई करानी है, हो सकता है आपको 200, 400, 500 रुपए जो है वो या 1,000-500 मिल जाए, लेकिन वो आपको इतने अजाब में डाल देगा कि सारी उम्र के लिए बता। सर बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन है फैसल सर। कमर अफजल साहब भी हमारे उस्तादों में है, तो छोटे भाई। सर आप ये देखते हैं कि हम जब हमारे बच्चे आते हैं लॉ कॉलेज से तो वो वहाँ एक सब्जेक्ट पढ़ा जाता है लीगल एथिक्स। सर क्या आप नहीं समझते कि बार काउंसिल के भी आप मेंबर हैं, हमारे सदूर साहब साहब बैठे हुए हैं यहाँ, कि वहाँ एक बार पॉलिटिक्स का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। सर जो नए बच्चे आते हैं उन्हें डायनामिक्स का नहीं पता होता बार की पॉलिटिक्स क्या है। अगर आप बार की पॉलिटिक्स को और जनरल पॉलिटिक्स को इन जक्स्टा पोजिशन में रखें तो बहुत ज्यादा फर्क है इसमें। इसकी वजह से होता क्या है सर, कई आपके प्रोफेशनल लाइफ जो होते हैं वो बहुत पीछे चले जाते हैं बार की पॉलिटिक्स में। हमें प्रोफेशनल लाइफ की जरूरत होती है। आप आए, आपका टेनोर हमारे सामने है, जैदी साहब आए हमारे सामने है, सरदार साहब आए हमारे सामने है, सनौला जायद साहब आए हमारे सामने है। जब सर ये क्या आप समझते नहीं कि रेजोल्यूशन जानी चाहिए पंजाब बार को कि एक सब्जेक्ट जो है या एक चैप्टर जो है वो बार की पॉलिटिक्स को भी रखा जाए, कि बच्चों को समझा के भेजा जाए कि जब आप बार में पहुंचेंगे आपको पहले दिन ही वोट का राइट मिल जाए। अब वो राइट आपने कैसे इस्तेमाल करना है कि बार को नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके अपने फ्यूचर को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप जो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव लेके आते हैं उसने फैसला करना होता है कि आप किस जगह पे खड़े हैं। इसमें सर आपको मैं राय जानना चाह रहा हूँ। मैं 6 साल रहा पंजाब बार काउंसिल का मेंबर, और पूरे 6 साल लड़ता रहा इस बात पे कि ये रेगुलेटरी बॉडी है, इसको हमने रेगुलेटरी बॉडी बनाना है,
लॉयर्स के मामला के उसमें। देखो बात यह है कि अगर मुझे अल्लाह ने आज इज्जत दी है और मैं उस इज्जत को भूल के अगली आने वाली इज्जत की तैयारी शुरू कर दूं जो पता नहीं मिलती या नहीं मिलती, और उसकी सपोर्ट के लिए मैं अच्छे और बुरे काम सारे करने शुरू कर दूं, तो फिर बर्बादी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो तो एक आप पंजाब बार काउंसिल से आप ये एक्सपेक्ट अभी ना करें इन द सेंस, क्योंकि पंजाब बार काउंसिल इलेक्टेड लोगों पे है जो 35-30 साल से वहां पे इलेक्ट होकर आ रहे हैं। किस तरह इलेक्ट होकर आ रहे हैं वो कभी अल्लाह ने आपको मौका दिया तो आप देखेंगे कि किस तरह वहां पे मामला चल रहे हैं। सही बात है। आपने बात की बार पॉलिटिक्स, देखें मैं आज भी कहता हूं कि बार पॉलिटिक्स इज ए पार्ट ऑफ एडवोकेसी, लेकिन कब? जब आप 18 साल 17 साल की वकालत कर रहे, पहले तो अहदेदारी के लिए कह रहा हूं, आपने इलेक्शन लड़ा प्रोफेशनल लॉयर बन के, फिर आपने आगे अल्लाह ने किया जो भी मामला चल रहे थे। मैं ये कहता हूं कि भाई बार पॉलिटिक्स को एडवोकेसी का हिस्सा बनाओगे तो फिर आप और चीजों से मुबर्रा हो जाओगे। प्रोफेशनल लॉयर के लिए हम जैसे वकीलों के लिए जिनकी कोई जंप नहीं है, उनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है, उनको एक्सपोजर होने का मौका मिलता है और उन बातों को मुकम्मल करने का मौका मिलता है जो बातें वो ऑब्जर्व करते रहते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो लिहाजा वो नहीं। अब तीसरी जो थी, सिस्टम तो बड़ा जबरदस्त बना था। सिस्टम ये बना था कि आप जाएंगे किसी चैम्बर को ज्वाइन करेंगे, 6 महीने साल उसके साथ काम करेंगे, वहां पे एथिक्स भी सीखेंगे, वहां पे सीनियर से जो प्रोफेशनल मामला आते हैं उनको भी देखेंगे और पॉलिटिक्स बार पॉलिटिक्स को भी देखेंगे। नॉर्मली हमारे यहाँ आज भी रिवायत है कि जो सीनियर कहता है उसको लोग बच्चे फॉलो करते हैं कि हमारे उस्ताद का हुक्म है कि हमने इस तरह करना है, और सीनियर की जिम्मेदारी बन जाती है। बार की ये जो ट्रेनिंग है, अगर ये प्रॉपरली पहले तो सीनियर्स के पास होती थी, अब जरा थोड़ी सी तादाद ज्यादा आई तो उन लोगों के पास भी आ गई जिनका काम और कुछ था। मैंने आपको मिसाल अपने बहनोई की दी है, अल्लाह उन्हें गज के रहमत करे, वो पॉलिटिक्स करते थे। मैंने कहा नहीं पॉलिटिक्स मैंने करनी, मैं तो प्रोफेशनल लॉयर बनने के लिए आया, और मैंने उनसे मदद कर ली, कोई बात नहीं थी। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने उनकी ज्यादा अच्छी खिदमत की बाद में, कि उनके केसेस जब मामला होते थे तो मैं लोग कॉपरेट करता रहता था। तो प्रोफेशनल में जब आप दाखिल हो रहे हैं, एक तो आपने इस हद तक मीन होना है कि मैं अपने कैरियर के लिए आया हूं, मैं अपने कैरियर को स्टेज पे नहीं लगा सकता। दूसरी बात यह कि जो मैं प्रोफेशन में आने के बाद बाहर पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना है, तो पहले मैं 1-2 साल अपने सीनियर जिसको आपने प्रॉपरली चुनाव है उनको ऑब्जर्व करेंगे, वो किस किस्म के लोगों को पसंद करते हैं। फिर 1-2 इलेक्शन के बाद आपको खुद समझ आनी शुरू हो जाएगी कि कौन कौन से लोग हैं। तो होना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि वहां पे कोई इस किस्म की ट्रेनिंग हो, क्योंकि वहां पे तो ये है कि जी मुझे अभी बनाया, मुझे अगले 5 साल के लिए बनाओ, फिर मुझे अगले 5 साल के लिए बनाओ, तो उसके लिए फिर मुझे जो मर्जी कराता है, और जो नहीं करते वो दोबारा इलेक्ट नहीं होते। तो बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन हम इस तरह भी ट्रेनिंग करके या डिस्कशंस करके हम ये जितना तलत साहब ने और एग्जेक्टिव ने ये बैठक का सिलसिला शुरू किया, तो वी कैन एजुकेट आवर यंगस्टर्स कि भाई जब आप पॉलिटिक्स को देखें या वोट डालने लगे तो किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखें। अगर कभी कभी जिंदगी में दोबारा मौका मिला तो अपने एक्सपीरियंस पे सवाल करें। अगेन सर बहुत शुक्रिया। अब आखिरी हमने आपको शीट पेश करनी है हाईकोर्ट एग्जीक्यूटिव पार्टी की तरफ से। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक तरफ हाईकोर्ट एग्जीक्यूटिव पार्टी आ जाए